So in this single answer, you have to choose only one option, only one. In case of this multiple answers, you have to select more than one, two or three. Okay, so let's start from this single answers. Yes, so in reading, in multiple choice questions, you can see here question and four options, question and four options. So here you have to select only one option. Can you see my screen, all of you? Yes. So in multiple choice questions, yes, you can go with the keywords. First of all, read the given question carefully. Given question, this one. Okay. And there are four options. You have to select only one option. See here, in first paragraph, in paragraph 1, the writer suggests that companies could consider what? Companies could consider. So here they are talking about the first paragraph. So you have to read the whole paragraph. Here in the second question, they are talking about only one topic. It is skill team. So just read that sentence. It is enough. So you have to, what I'm trying to say is, ఇచ్చిన క్వశ్చన్ బట్టి మీరు ఫుల్ ఓన్లీ that sort of information చదివితే సరిపోతుందా అనేది చూడండి. So but in first question you have to read the whole paragraph because you have to see the writer's suggestion, right? So read the options: abolishing pay schemes that are based on age, avoiding pay that is based on piece rates, increasing pay for older workers, equipping older workers with new skills. Four options. You have to select only one. So let's see. Read the question. I'll show you the passage. Paragraph 1, the writer suggests that companies could consider abolishing, avoiding pay, increasing pay, equipping older workers with new skills. So just go with the elimination process. I'll tell you. In paragraph 1. So this is your paragraph 1, 2, 3, 4. So for the first question, you have to read the first paragraph. Okay. So read the first paragraph and tell me what writers suggest that companies could consider what. So in this multiple choice questions, while you are reading the given question, you have to read the options also. Just underline what is given about the options, the main keywords. Not keywords, just try to understand the options also. So abolishing pay schemes that are based on age, avoiding pay based on piece rates, increasing pay for older workers, equipping older workers with new skills. Okay, let's see. So read this first paragraph. The general assumption is that older workers are paid more in spite of rather than because of the productivity. Fast reading is very important. Okay. That might partly explain why when employees are under pressure to cut cost, yes, employees pressure to cut cost, old to take early retirement, seniority based pay scales, attractive employment proposition, but it is uncomfortable with the idea of reducing someone's pay in later life. Reducing someone's pay in later life. Although
manual workers on piece rates often earn less as they get older. So retaining the services of older workers may mean employing them in a different ways. So our question is, write a suggestion, but companies could consider. Writer suggests that companies could consider what? So this is all about cutting cost, isn't it? Their seniority-based pay scales may become much more attractive, but most employees are uncomfortable with this idea. I mean, reducing someone's pay in the latter life. Okay. Although manual workers on piece rates often earn less. Okay, let's see the options. A, B, C, D. Abolishing pay schemes that are based on age, avoiding pay that is based on piece rates, increasing pay for older workers, equipping older workers with new skills. Equipping older workers with new skills is not there in the paragraph. You can eliminate option D. Piece rates is there, but it is not about avoiding pay that are based on piece rates, right? I can't see your chart. So tell me, what is the option? A or C? C. Increasing pay for older workers, abolishing pay schemes that are based on age. Older workers ki increase చేయాలి అని ఒకటి, బేస్డ్ ఆన్ ఏజ్ అంటే ఈ వీళ్ళకి ఇంత ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత పే తగ్గించడం అని చెప్పి అట్లా ఉంటుంది కదా. జాగ్రత్తగా చదవండి ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్. ఇంక్రీజ్ చేయమని చెప్పారా లేకపోతే దేని గురించి మాట్లాడారు అక్కడ? Take away seniority based pay scales and older workers may become much more attractive employment proposition. Most employers and many workers are uncomfortable with the idea of reducing someone's pay in later life. Reducing someone's pay in later life, it is nothing but based on age, reducing, cutting cost, right? సో మీరు అన్నట్టు సి కూడా అయి ఉండొచ్చు, బట్ అక్కడ మెయిన్ థింగ్ అది కాదు. మీరు చూసారా? ఆర్ క్వశ్చన్ ఇస్, ఎస్, వేర్ ఇస్ ఆర్ క్వశ్చన్? ఆర్ క్వశ్చన్ ఇస్ వాట్ రైటర్ సజెస్ట్. ఓకే, ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పాలి అంటే దాంట్లో ఉన్న మీనింగ్ ఏంటంటే ఓల్డర్ వర్కర్స్ కి కట్ చేయకూడదు కాస్ట్ అని అతని ఒపీనియన్. ఇంక్రీజ్ చేయమని చెప్పి అతను అనలేదు, ఉన్నదే కట్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నారు, రైట్? దానివల్ల వాళ్ళు అన్కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అవుతున్నారు అని చెప్పి మాట్లాడారు. సో ఏ సెలెక్ట్ చేయాలా, సి సెలెక్ట్ చేయాలా? ఏ ఆర్ సి? ఏ చేయాలి. ఓకే, ఎస్, దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏజ్, దట్ కటింగ్ కాస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ఏజ్. అంటే మీకు రీడింగ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లో ఆ 4 ఆప్షన్స్ లో కంపల్సరీ 2 ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఉంటుంది స్టార్టింగ్. కంపల్సరీ ఏవైనా సరే అలాగే ఉంటాయి, బట్ 2 టాపిక్స్ మాత్రం ఇదా అన్నట్టు ఉంటుంది. సో దాంట్లో కూడా మీరు ఎలిమినేట్ చేయగలగాలి. సో ఇన్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ద ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్. ఓకేనా? ఆ 4 ఆప్షన్స్ లో 2 ఆప్షన్స్ మాత్రం 2 కరెక్ట్ లా అనిపిస్తాయి మాకు, 2 రీజనబుల్ గానే ఉంటాయి. బట్ క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చదివి ఏది ఆ 2 లో ఏది బెస్ట్ అనేది ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలి. సో అంటే అబాలిషింగ్ పే స్కీమ్స్ దట్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ఏజ్ అంటే కొంచెం ఓల్డర్ వర్కర్స్ కి పే గురించి మాట్లాడుతున్నారు, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంక్రీజింగ్ పే ఫర్ ఓల్డర్ వర్కర్స్, రైట్? సో ఆన్సర్ ఈస్ ఏ. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే
answer the second question. Skill team is an example of a company which what? A, B, C, D. And one more thing. OMR sheet lo A, B, C, D, E options పెట్టాలి. A, B, C, D. Okay. Skill team is an example of company which offers older workers increase in salary. Underline చేసుకోవాలంట main words. Allow people to continue working for as long as they want. Allows expertise of older workers to be put to use. Treats older and younger workers equally. Okay. So it is about skill team. So just search for the word skill team. Skill team is an example of a company which, you see the options, allows expertise of older workers. So let me show you the passage. Skill team is an example of. It is in we read the whole paragraph, the first paragraph. So search for the word skill team. Skill team. Skill team. See here, skill team. Third line. Called skill team అన్నారు. So మనం ఇక్కడ నుంచి చదవాలి. Faced with the need to cut staff cost and having decided to concentrate cuts on 55 to 60 years old, IBM set up a separate company called Skill Team, which re-employed any of the early retired who wanted to go on working up to the age of 60. That's it. Okay. So what is Skill Team? Re-employed, retired, right? Retired people up to the age of 60 who wanted to go on working up to the age of 60. So let's see. So multiple choice questions లో చూడండి, ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ అంటే మొత్తం చదవాల్సి వస్తుంది. లేదు ఇలా సజెషన్, వాట్ రైటర్స్ ఒపీనియన్ కానీ, వాట్ రైటర్ సజెస్ట్ అబౌట్ దిస్ అని కానీ అలా ఇస్తే మొత్తం చదవాలి. లేదు ఒక పర్టికులర్ దాని గురించి అడిగితే కనుక ఆ కీవర్డ్ చూసి దాని గురించి చదివితే సరిపోతుంది. So do you want me to show the options? చదవండి, I'll show you the options. Okay. Let's see. Tell me the answer. Offers older workers increase in salary, allows people to continue working for as long as they want, allows the expertise of older workers to be put to use, older and younger. Salary increment గురించి రాలేదు అసలు, రైట్? ఇంక్రీజ్ చేయాలి salary. And older and younger workers మధ్య కంపారిజన్ కూడా లేదు, అవునా? So you can eliminate option A and option D, right? You can eliminate option A and option D. So what is the answer? B, C. B, B. B.
Okay, B అన్నారు కదా. Allow people to continue working. Yes, it's about continue working as long as they want. As long as they want అంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడు మానాలి అనిపిస్తే అప్పటి వరకు చేయొచ్చు అని అలానే ఉందా అక్కడ. సో there is a age limit, right? 60 years అని అన్నారు, కనిపించలేదా? See here, re-employed any of the early retired who wanted to go on working up to the age of 60. ఓకే, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే వాంట్ అంటే 60 తర్వాత కూడా ఎప్పటి వరకు అయినా ఛాన్స్ ఉంటుంది అని అర్థం. బట్ ఏంటి ఇక్కడ అప్ టు ద ఏజ్ ఆఫ్ 60 దెర్ ఇస్ ఏజ్ లిమిట్, రైట్? సో అప్పుడు మనం బి సెలెక్ట్ చేయొచ్చా? బి అప్ టు ద ఏజ్ ఆఫ్ 60. అది మిస్ అయితే కనుక మీరు పోయినట్టే, ఎందుకంటే ఇది ఉంది మనల్ని టెంప్ట్ చేసేది, వర్కింగ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ కంటిన్యూ వర్కింగ్ అని కనిపించగానే మనం బి పెట్టేస్తాం. బట్ సి, జస్ట్ చూడండి జాగ్రత్తగా. సో ఆన్సర్ ఇస్ సి, allows the expertise of older workers to be put to use. Okay, so answer is C. Okay, is it clear? So compulsory మీకు రీడింగ్ లో Can you hear me now? Am I audible? Yes. Sorry guys, I think there is a network issue. Just wait. Yes. So second answer is C. Okay. Now, in the same way, answer to the third question. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్ అర్థం కాకపోతే నన్ను అడగండి, నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, according to the writer, bridge jobs. So our keyword is bridge jobs. Okay, A, B, C, D tend to attract people in middle salary ranges, better paid than some full-time jobs, originated in the United States, appeal to distant groups of older workers. According to the writer అన్నారు కాబట్టి మనం రైటర్ ఒపీనియన్ కాబట్టి మొత్తం చదవాల్సి వస్తుంది. tend to attract people, better paid than some full-time jobs. మొత్తం చదవాల్సి వచ్చినప్పుడు మీరు ఈజీగా ఒక ఈజీ మెథడ్ చెప్తాను చూడండి. ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ అన్నాను కదా, ఆప్షన్స్ లో ఉన్న కీవర్డ్స్ ని చూసి అది ఇది క్వశ్చన్ కి రిలేట్ చేయడం. సో చూడండి, అకార్డింగ్ టు ద రైటర్ బ్రిడ్జ్ జాబ్స్, ఫస్ట్ ఇందులో మనకు దొరికిన కీవర్డ్ ఏంటి? టెన్ టు అట్రాక్ట్ పీపుల్ ఇన్ మిడిల్ సాలరీ రేంజెస్. అది రైటర్ ఒపీనియనా కాదా అనేది చూడండి. టెన్ టు అట్రాక్ట్ పీపుల్ ఇన్ మిడిల్ సాలరీ రేంజెస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వేర్ ఇస్ బ్రిడ్జ్ జాబ్స్? Bridge jobs. Third paragraph. Bridge jobs. Okay. The best way to tempt, starting here in the chudandi, the best way to tempt the old to go on working may be to build on such bridge jobs.
మనకి tend to attract middle salary ranges అని ఆప్షన్ ఉంది. Is it about middle salary ranges? Middle salary ranges? It is not there. Middle salary ranges. No. And next చూడండి, part-time or temporary employment that creates more gradual transition from full-time work to retirement. Studies have found that United States, options లో యునైటెడ్ స్టేట్స్ అని ఉంది కదా మనకి, చూద్దాం. United States, nearly half of all men and women who had been in full-time jobs in middle-aged move into such bridge jobs. Half of the men and women అనే వాళ్ళు బ్రిడ్జ్ జాబ్స్ కి మూవ్ అవుతున్నారంట యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో అని ఇచ్చారు స్టేట్మెంట్. ఒకసారి ఆప్షన్స్ లో చూడండి. యునైటెడ్ స్టేట్స్, originated in the United States. Is it originated in the United States? No, right? Originated United States అని చెప్పలేదు అక్కడ, అదైతే కాదు. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏ కాదు, సి కాదు, బి రిలవెంట్ గా ఉందా? ఆర్ బెటర్ పేడ్ దాన్ సమ్ ఫుల్ టైమ్ జాబ్స్. బ్రిడ్జ్ జాబ్స్ అనేవి బెటర్ పేడ్ అంట మిగతా వాటితో కంపేర్ చేస్తే. చూడండి, బెటర్ పేడా? పేడ్ గురించి ఇక్కడ మాట్లాడారు చూడండి. In general, it is the best paid and worst paid. Best paid and worst paid. అంటే is it the best paid? Worst paid కూడా ఇచ్చారు కాబట్టి when compared to others, it is not the best paid. Yes. సో మనకి ఏం మిగిలింది ఇంకా? డి మిగిలింది, రైట్? డి మిగిలింది. డి ఏంటి? అపీల్ టు డిస్టెంట్ గ్రూప్స్. అది కాదు అంటే ఇంక ఇదే అవ్వాలి. బట్ చూడండి, there seem to be two very different types of bridge jobs. Those who continue working because they have to, and those who continue working because they want to. Wow, what a sentence. Our last option is appeal to two distant groups. Because they have to, because they want to. Have to అంటే ఇంకా సిచ్యువేషన్స్ బాగోక ఇంకా చెయ్యాలి, తప్పదు వాళ్ళకి, ఇంకా తప్పనిసరిగా ఆ రిటైర్మెంట్ ఏజ్ వచ్చినా కూడా కంపల్సరీ వర్క్ చేయాల్సిందే. దే వాంట్ టు అంటే వాళ్ళకి దే కుడ్ ఎఫోర్డ్ టు రిటైర్, వాళ్ళు రిటైర్ అయ్యే ఇది ఉంది, రిటైర్ అయినా పర్లేదు, బట్ దే వాంట్ టు వర్క్. ఓకే, సో టూ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఉంటారు అన్నారు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ appeal to distinct groups of older workers as it is icharu. Okay, so answer is D, just elimination process, right? Option is D. Is it clear? Ena doubt unte adagandi. If you have any doubts, please ask me, please let me know. Is it clear, guys? So answer is D. Yes. What? Just wait. Tend. Where is tend? Tend to attract people in middle salary ranges annaru adena. Tend. So tend means, there are lot many meanings for that. Tend is nothing but regular intervals of time అని చెప్పొచ్చు, లేకపోతే ఆఫెన్ అని చెప్పొచ్చు టెండ్. ఓకే, తరచుగా అనే మీనింగ్ రావచ్చు, లేకపోతే ఎస్ యాజ్ యూ సెడ్ లైక్లీ టు. ఓకే, టెండ్ కి మనకి చాలా మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. ద మెయిన్ మీనింగ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ రెగ్యులర్లీ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ, ఆఫెన్. ఓకే, ఆర్ టెండ్ అనేవి మనకి కొన్నిసార్లు మూవ్ అని కూడా వస్తాయి. మూవ్. ఓకే,
టెంట్, డెలికేట్, చాలా మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. ఎస్. సో ఇక్కడ వీళ్ళ మీనింగ్ ఏంటంటే దే ఆఫెన్ అట్రాక్ట్ పీపుల్ ఇన్ మిడిల్ శాలరీ రేంజెస్ అని అర్థం. ఇక్కడ మీనింగ్ చెప్తున్నాను నేను. ఓకే. ఎస్. నెక్స్ట్, fourth question. Read the fourth question and also options, because we have to eliminate options here. లిస్నింగ్ లో అయితే ఆప్షన్స్ చదివే ఛాన్స్ ఉండదు మనకి. మీరు ఆల్రెడీ చూసారు లిస్నింగ్ లో. లిస్నింగ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లో క్వశ్చన్ బాగా అర్థం చేసుకోండి, ఎందుకంటే ఆప్షన్స్ చదివే టైం ఉండదు కాబట్టి. వింటున్నప్పుడు అప్పుడు ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ హియర్ అలాంగ్ విత్ ద క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ది ఆప్షన్స్. Okay. So David Story's study found that what? People demand more from their work as they get older. Older people are good at running their own business. An increasing number of old people are self-employed. Few young people have their own business. Demand, older people, business, self-employed, have their own business. Business గురించి టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, బి, డి. ఇంకొకటి ఓల్డ్ పీపుల్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ ఉంది. లెట్స్ సీ. David Story's study found that yes, David Story's study found that first of all, search for the keyword and just read that sentence carefully. Then I'll show you the passage. Options. Fourth para, fourth line. Fourth para, third line. It is third line. Second line నుంచి ఉంది చూడండి. A study by David Story. Okay. సో మనం ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. Study of this David of University found that Britain 70% of business started by people over 55 survived, compared with an overall national average of only 19%. So, but whatever the pattern employment they choose, coming years, the skills of these grey workers will have to be increasingly acknowledged and rewarded. So it is about their business, own business. Overall keyword in answers. So ఇక్కడ మీరు చూడండి, మనం చూడవలసింది స్టడీ దేని గురించి చెప్తుంది అన్నారు. ఓకేనా? మీరు ఫస్ట్ నుంచి చూస్తే కనుక ఆఫెన్ దే విల్ బి సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ అన్నారు, సమ్ టైమ్స్ బిజినెస్ అన్నారు. బట్ ఇక్కడ స్టడీ గురించి సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ గురించి కాదు, బిజినెస్ గురించి. సరిగ్గా చూడండి ఒకసారి. If the job market grows more flexible, old may find more jobs that suits them, often will be self-employed. Okay, దాని తర్వాత చూడండి, sometimes they may start their business. ఓన్ బిజినెస్ కి స్టడీ గురించి రిలేట్ చేశారు, చూసారా ఇక్కడ. A study by David Story of this university found that 70% of business started by people over 55 survived, compared with overall national average of 19%. So it's about business, own business, older people. So
So they'll have to increasingly acknowledged and rewarded in the coming years. Okay, do you want me to show the options? So what is the answer? B. B. So first of all, we can eliminate people demand more from their work as they get older. Eliminate A. We can eliminate A easily. Young people గురించి అయితే కాదు, you can eliminate option D, right? D అయితే కాదు, ఇంకా B, C ఉన్నాయి. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను అక్కడ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ అని ఉంది, కానీ is about study, right? David story study. So it is about own business, and older people are good at running their own business. That's it, easy. So simple గా ఎలిమినేట్ చేస్తూ పోండి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లో, మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈస్ బి. Is it clear? Okay. So first answer is A. Answers unnaya? First answer is A. Second answer is C. Third answer is D. Finally, B. Okay, that's it. So this is called multiple choice choose single answers. Here we have to select only one option. Okay. ఇంకొకటి కూడా ఉంది, మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్. మల్టిపుల్ చాయిస్ చూస్ మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్. టాపిక్ అయితే సేమ్, బట్ see the questions. Choose two letters A to G. Two letters, multiple answers. Which two మొత్తం చదవండి ఒకసారి. The list below gives some of the advantages of employing older workers. So older workers వల్ల వాళ్ళు తీసుకుంటే అడ్వాంటేజెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. Which two advantages are mentioned by the writer of the text? So now what you have to do, you have to pick two options. Okay, ఆ టూ ఆప్షన్స్ తీసుకోవాలంటే మనం ప్యాసేజ్ చదవాల్సిందే. ఓకేనా? సో ప్యాసేజ్ లో ఏ టూ అడ్వాంటేజెస్ చెప్పారు అనేది చూసి ఆ టూ అడ్వాంటేజెస్ మనం ఇందులో సెలెక్ట్ చేయాలి. దట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఓకే, సో ఒకసారి చూడండి ఆప్షన్స్, జస్ట్ మెయిన్ పాయింట్స్ అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ థింగ్, which two advantages are mentioned by the writer of the text? They are less likely to be involved in careless accidents. They can predict areas that may cause trouble in the future. They are able to train younger workers. They can deal with unexpected problems. They are more conscientious. They are prepared to work for low salaries. They are more skilled in personal relationships. A to G. You have to select only two. Okay. So let me show you the passage. Yes. ఇప్పుడు మనం ఓల్డర్ వర్కర్స్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ గురించి వెతుకుతున్నాం. ఓకే, చూడండి. టూ అడ్వాంటేజెస్ మనం సెలెక్ట్ చేయాలి. చూడండి,
when older people do heavy physical work, the age may affect their productivity. But other skills may increase with the age. Right? Other skills may increase with the age అంటేనే అక్కడ అడ్వాంటేజెస్ చెప్తున్నారని అర్థం. Just see carefully. Handle people diplomatically, very good. Okay, advantage దొరికింది మనకి. Handle people diplomatically. Ability to handle people diplomatically అనేది ఒక అడ్వాంటేజ్ దొరికింది మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చెప్పండి. 2 అడ్వాంటేజెస్ కదా. The next day ఉంది, run a meeting or to spot a problem before it blows up. Spot a problem before it blows up. చూసారా? Implications of aging says plenty of research suggests older people are paid more because of their worth more. మనకి 2 అడ్వాంటేజెస్ దొరికాయండి. One is ability to handle people more diplomatically. Other one is spot a problem before it blows up. Okay. Next passage, young maybe exaggerated అని వచ్చింది. So ఒకసారి ఆప్షన్స్ చూద్దాం. So please remember these 2 options. Ability to handle people diplomatically, spot a problem before it blows up. Let's see. Less likely, careless accident, no. A to G చదివి ఆ 2 ఆప్షన్స్ ఏంటో చెప్పండి. Z, yes. Diplomatically, they are more skilled in personal relationships. Very good. Yes, first option undi kada. Ability to handle people diplomatically is nothing but more skilled in personal relationships. G. D ya next. G aithe correct. B ya. కొంతమంది B అంటున్నారు, కొంతమంది D అంటున్నారు. Tell me what is the correct answer? B or D? D. What about others? Answer చేయండి అందరూ. B. B या D या? B అంటున్నారు, కొంతమంది D అంటున్నారు. ఓకే, మనకి ప్యాసేజ్ లో ఏమి ఇచ్చారు? స్పాట్ ఏ ప్రాబ్లం బిఫోర్ ఇట్ బ్లోస్ అప్ కదా. స్పాట్ ఏ ప్రాబ్లం బిఫోర్ ఇట్ బ్లోస్ అప్. నాకు ఒకసారి చెప్పండి, B కి D కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ B అండ్ D? దే కెన్ ప్రెడిక్ట్ they can predict areas that may cause trouble in the future. D achi, they can deal with the unexpected problems. So what is the main difference between B and D? Predict areas may cause trouble in the future ante ఆ ప్రాబ్లం ఇంకా రాలేదు, రాకుండానే అది రాకుండా చేయడం, ముందుగానే ప్రెడిక్ట్ చేయడం. ప్రెడిక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం ఫస్ట్, రైట్? ఎక్స్పెక్ట్ చేసి దాన్ని ముందే రాకుండా చేయడం. డి ఏంటంటే దే కెన్ డీల్ విత్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాబ్లం, అంటే వచ్చేసింది, ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం వచ్చేసింది, అది డీల్ చేయడం, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాబ్లమ్ ని డీల్ చేయడం. సో చెప్పండి, బియా డియా? వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు అర్థమైందా? బిఫోర్ ఇట్ బ్లోస్ అప్ అని ఇచ్చారు కదా మనకి క్వశ్చన్ ప్యాసేజ్ లో.
బిఫోర్ ఇట్ బ్లోస్ అప్ అంటే అది రాకముందే దాన్ని కట్ చేయడం, అది రాకుండా చేయడం. సో ఆన్సర్ ఇస్ బి. ఓకేనా? సో ఇలాంటి ఇస్తారండి కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి, మీరు జాగ్రత్తగా చూడాలి. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఇస్ బి. ఎస్. ప్రెడిక్ట్ మీన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం, అంటే ప్రెడిక్టింగ్ అంటాం కదా, ఊహించడం. Just to spot a problem before it blows up. So answers are B and G. B, G. Yes. Guys, could you please switch on your cameras? Attendance. It's your attendance. Consensuous ante no అంటే దానికి కూడా చాలా మీనింగ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఎస్, హార్డ్ వర్కింగ్ ఉంటుంది, డెడికేటెడ్ అని వస్తుంది. హార్డ్ వర్కింగ్ రావచ్చు, డెడికేటెడ్ రావచ్చు, క్లోజ్ అటెన్షన్ రావచ్చు. సార్ మీకు కనిపిస్తుందా అవి కెమెరాస్? మేడం కనిపిస్తున్నాయి మేడం, ఒక్కొక్కరు ఆన్ చేస్తున్నారు. ఒక 2 minutes మేడం. ఓకే సార్, ఓకే సార్. హార్డ్ వర్కింగ్ ఉంటుంది, మనకి డెడికేటెడ్ ఉంటుంది. లైక్ ఆఫీస్ లో అటెంటివ్ గా ఉన్నారు అంటారు చూడండి, దానికి కూడా ఈ వర్డ్ వాడొచ్చు. సార్ దివ్యశ్రీకి నో ప్రాబ్లం మేడం, ఎవరికైతే విజిబిలిటీ ఉంటుందో ఉంటుందో. ఓకే, ఓకే దివ్యశ్రీ, ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. మేడం ఓకే మేడం. ఓకే సార్, ఓకే. So our next question, it's about the list below gives with careful. Main thing is you have to understand the meaning of a sentence. That's it. And also ఇక్కడ IELTS ఎగ్జామ్ మీరు తీసుకుంటున్నారు అంటే కనుక టైం మేనేజ్మెంట్ రీడింగ్ లో అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్. టైం మేనేజ్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్. So read the question, guys. Again you have to select 2 options. కొన్ని సార్లు 3 options select చేయమని కూడా ఇస్తారు, అందుకే ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ చూడండి. Okay, the list below gives some of the disadvantages of employing older workers. Younger workers. Employing younger workers, disadvantages అడుగుతున్నారు. Disadvantages of employing younger workers, and you have to select 2. They are too confident of their own skills. They may injure themselves. They do not stay with the same company for very long. The training has been too theoretical. They are not as well educated as older workers. They demand higher salaries. A to F. Chudama. Disadvantages of employing younger workers. Let's see. Question జాగ్రత్తగా చదవండి. Disadvantages of employing younger workers. Younger workers ని తీసుకోవడం వల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటున్నారు. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ కవర్ చేసేసాము, సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ చూడండి.
Second paragraph. Disadvantages of younger workers. Old workers are good at wait, are good at work. ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడారా? their education ఇక్కడ దేర్ అంటే ఇట్స్ అ కంపారిజన్ బిట్వీన్ ఓల్డర్ వర్కర్స్ అండ్ యంగర్ వర్కర్స్. అంటే ఇప్పుడు ఓల్డర్ వర్కర్స్ ని పొగుడుతున్నారు, వీళ్ళతో కంపేర్ చేస్తున్నారు అంటే వీళ్ళకి డిసడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. ఒకసారి చూడండి. Besides, their education standards are much better than those of today's young high school graduates. What does it mean? There అంటే ఇక్కడ older ones, older workers education standards are better than young high school graduates. అంటే వీళ్ళకన్నా ఓల్డర్ వర్కర్స్ దే ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ బాగుంటుంది, స్టాండర్డ్ బాగుంటుంది. అంటే ఇది వీళ్ళకి డిసడ్వాంటేజ్ కదా అవుతుంది కదా. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? స్విచ్ జాబ్స్. వేర్ ఇస్ దట్? ఫ్రమ్ లాస్ట్ థర్డ్ లైన్ చూడండి, ట్రైనింగ్ కూడా ఉందా? బోస్ట్ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్. అది కంపెనీస్, అది వర్స్ట్ కాదు, వర్త్, WORTH, వర్త్. ఓల్డర్ వర్కర్స్ ఆర్ నాట్ వర్త్ ట్రైనింగ్ అంటే ఇది ఓల్డర్ వర్కర్స్ కి డిసడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. కనుక ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది యంగర్ వర్కర్స్ కి డిసడ్వాంటేజ్ రాయాలి మనం, యంగ్ వర్కర్స్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, tend to switch jobs so frequently. యంగ్ పీపుల్ టెన్ టు స్విచ్, ఇది ఉంది కదా ఆప్షన్ లో, ఇందాక చూసాం కదా. యంగ్ పీపుల్ టర్న్ టు స్విచ్ జాబ్స్, ఎస్, సో ఫ్రీక్వెంట్లీ. మనకి 2 దొరికేసాయి డిసడ్వాంటేజెస్. వన్ ఈజ్ అబౌట్ ఎడ్యుకేషన్ స్టాండర్డ్స్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్విచ్ జాబ్స్. చూద్దామా? షల్ ఐ షో ద ఆప్షన్స్? సార్ మీరు ఇంకా చూడకపోతే చూడండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చి ఇక్కడ ఉంది, 1, 2, 3 థర్డ్ లైన్ నుంచి చదవండి. బిసైడ్స్ దర్ ఎడ్యుకేషన్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ మచ్ బెటర్ దాన్ దోస్ ఆఫ్ టుడేస్ యంగ్ స్కూల్ గ్రాడ్యుయేట్స్. అంటే ఓల్డర్ వర్కర్ స్టాండర్డ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి వీళ్ళకన్నా, అంటే ఇది వీళ్ళకి డిసడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చి ఫ్రమ్ లాస్ట్ థర్డ్ లైన్, యంగ్ పీపుల్ టెండ్ టు స్విచ్ జాబ్ సో ఫ్రీక్వెంట్లీ, 2 డిసడ్వాంటేజెస్. ఒకసారి చూద్దాం. What are the 2 options? Easy. They do not stay with the same company for very long. Ante kada. They do not stay with the same company very long. Very good. Switch jobs antene adi. Inkokati E. They are not as well educated as older workers. Ante, their education standards are much better than those of younger workers. Yes. So answers are CE. Okay, that's it. మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు కదా ఓఎంఆర్ షీట్ లో, ఇక్కడ మీరు ఇవి ఆన్సర్స్ దేనికి అంటే 3 and 4 కి కదా, 3, 4 కి మీరు 3 C and E అని ఒకే దాని మీద రాయకూడదు. థర్డ్ ఆన్సర్ C, ఫోర్త్ ఆన్సర్ E, లేకపోతే ఏ ఆర్డర్ అయినా రాయొచ్చు. ఫస్ట్ E రాసి C అయినా రాయొచ్చు. బెటర్ ఆర్డర్ లో వెళ్ళండి. ఇప్పుడు CE కదా, థర్డ్ దగ్గర ఆన్సర్ దగ్గర, అంటే ఓఎంఆర్ షీట్ మీకు డౌన్లోడ్ చేసుకోమని కూడా పెట్టాను. ఎవరైతే IELTS ఎగ్జామినేషన్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారో ఆ షీట్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్అవుట్స్ తీపించుకోండి, అందులో ప్రాక్టీస్ చేయండి.
అలాగే లిస్నింగ్ కూడా పెడతాను. అంటే సేమ్ అలాగే ఉంటాయి, లిస్నింగ్ కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది కానీ హెడ్డింగ్ ఒకటే మారుతుంది. ఓకేనా? అంతలో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అని చెప్పి అలా చేయండి, బాగుంటుంది ప్రాక్టీస్. సో థర్డ్ ఆన్సర్ సి పెట్టండి, కింద ఫోర్త్ ఆన్సర్ ఈ అని పెట్టండి. అంతేకాని సి అండ్ ఈ అండ్ సి. మా స్టూడెంట్ అలాగే పెట్టారు ఒకళ్ళు ఎగ్జామ్లో, ఏది ఫస్ట్ పెట్టాలో తెలియక థర్డ్ ఆన్సర్ అనుకోండి సి అండ్ ఈ అని పెట్టారు, ఫోర్త్ ఆన్సర్ ఏమో ఈ అండ్ సి అని పెట్టారు. రాంగ్ అయిపోతుంది, చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. ఓకేనా? సో దాట్స్ ఇట్. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు డిఫరెంట్ డిసడ్వాంటేజెస్. అవును, డిఫరెంట్ డిసడ్వాంటేజెస్ కాబట్టి 2 పెట్టాలి. సో సి ఒక దగ్గర ఈ వేరే క్వశ్చన్ పెట్టాలి, అంతేకాని రెండు ఒకే క్వశ్చన్ కాదు ఇవి. మీరు అందుకే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చూడండి. క్వశ్చన్స్ 1 and 2, ఇవి 2 క్వశ్చన్స్, 2 మార్క్స్ వస్తాయి మీకు దీనికి. 1 మార్క్ కాదు, 2 మార్క్స్ వస్తాయి, చూడండి జాగ్రత్తగా. ఇంకొకటి can you please explain again? దేని గురించి? ఈ క్వశ్చన్ దా? వెయిట్. So see here. So 1 and 2. You have to answer 2 questions. ఇది ఒకటే ఒక క్వశ్చన్ కాదు, ఇది 2 questions, 1 and 2. Okay. So if the answers are, ఈ question లో what are the answers? C and E. In this question 3 and 4, the answers are C and E. Okay. So while you are transferring answers to your OMR sheet, మనకి OMR sheet ఉంటుంది కదా, ఫస్ట్ OMR sheet కన్సిడర్ చేస్తారు. అండ్ మర్చిపోయాను, ఇది చెప్పాను మీకు, డోంట్ రైట్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఇన్ దిస్ రీడింగ్, డైరెక్ట్లీ రైట్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ద OMR షీట్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి, బికాస్ సెపరేట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి మీకు టైం ఉండదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మీ ఆన్సర్స్ అన్ని OMR షీట్ లోనే రాయాలి. సో ఇక్కడ నేనేం చెప్పాను అంటే 3 and 4 లో మనం ఆన్సర్స్ రాయాలి కదా. ఇప్పుడు ఆన్సర్ సిఈ ఎలా రాస్తాము? థర్డ్ వన్ లో సి రాయి, ఫోర్త్ ఆన్సర్ లో ఈ రాయి. ఓకేనా? OMR షీట్ చూసారా, నిన్న టెలిగ్రామ్ లో పెట్టాను. ఇలా బాక్సెస్ ఉంటాయి, థర్డ్ కి సెపరేట్ గా, ఫోర్త్ కి సెపరేట్ గా, ఫిఫ్త్ కి సెపరేట్ గా. సో థర్డ్ ఆన్సర్ సి రాయండి, ఫోర్త్ ఆన్సర్ ఈ రాయండి, లేకపోతే ఏదర్ ఆర్డర్ ఎలా రాసినా పర్లేదు, బట్ సేఫ్ సైడ్ ఉండడం బెటర్ కాబట్టి థర్డ్ ఆన్సర్ సి రాసి ఫోర్త్ ఆన్సర్ ఈ రాయండి. అంతేకాని రెండు ఆన్సర్స్ కామా పెట్టి ఒక నెంబర్ ఒక బాక్స్ లోనే రాయొద్దు అని చెప్తున్నాను. అర్థమైందా మౌనిక గారు? మౌనిక, can we rewrite the answers? If you want to correct your answers, it's better to use pencil. So guys, మీరు ఎగ్జామ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు పెన్సిల్ తోనే రాయండి. పెన్ తో రాయొచ్చు, పెన్సిల్ తో కూడా రాయొచ్చు, బట్ బెటర్ టు యూస్ పెన్సిల్. ఏదైనా మిస్టేక్ వస్తే మనం కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది కాబట్టి. No extra time is given to transfer our answers. Yes, exactly. So there is no extra time giving, like listening. In listening we have extra 10 minutes, but in reading there is no extra time. So don't write your answers in the question paper. So directly draw that answer in the OMR sheet, because OMR sheet ఒకటే కన్సిడర్ చేస్తారు వాళ్ళు. Okay, that's it. Next. Great migrations. ఇది నేను పంపిస్తాను, ఈ ట్రూ ఫాల్స్ నాట్ గివెన్ హోంవర్క్. ఓకే, 14 to 18.
Yes. 19 to 22. So this is called sentence completion. Sentence completion. 19 to 22 and కింద చూసారా బాక్స్ లో కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి A to G. ఇదంతా ఒకటే 19 to 22 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి కింద ఆప్షన్స్ ఇస్తారు A to Z. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సెంటెన్స్ కంప్లీషన్. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే కంప్లీట్ ద సెంటెన్స్ విత్ ద కరెక్ట్ ఎండింగ్. సెంటెన్స్ ని కంప్లీట్ చేయాలి ఒక కరెక్ట్ ఎండింగ్ తో. ఇవి సెంటెన్సెస్, దిస్ ఈస్ ఎండింగ్. ఇవి ఎండింగ్స్ అన్నమాట. సో చూద్దాం. Yes, you can go with the keywords. First of all, in 19th question, what is a keyword? Keyword. In 19th question. Dingle. Yes, migratory routes. So you can take two keywords. Dingle, migratory routes. Okay. So ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పాను, you have to complete the sentence with the correct ending. Endings ఏవి అంటారేమో, ఇదిగోండి endings A to G. ఆ ఎండింగ్స్ ఎలా తెలుస్తాయి కరెక్ట్ అంటే, yes, you have to read the passage. సో ఈ కీవర్డ్స్ కోసం passage లో వెతకండి. ఆ సెంటెన్స్ చదివితే మీరు సరిపోతుంది. ఆ పర్టికులర్ సెంటెన్స్ ఈ మీనింగ్ వస్తే అక్కడ ఏమి ఉందో అది వీటితో మ్యాచ్ చేయాలి. నేను ఒకసారి చెప్తాను, ఒకసారి ఇవి కూడా చదవండి. బీ డిస్కరేజ్డ్ బై డిఫికల్టీస్, ట్రావెల్ ఆన్ ఓపెన్ ల్యాండ్ వేర్ దే కెన్ లుక్ అవుట్ predators, eat more than they need for immediate purpose, be repeated daily, ignore distractions, be gone by availability of water, follow a straight line. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి అకార్డింగ్ టు డింగిల్ మైగ్రేటరీ రూట్స్. అలాగే అన్ని కీవర్డ్స్ అండర్లైన్ చేసేసుకోండి. ఫస్ట్ డింగిల్ మైగ్రేటరీ రూట్స్, ప్రిపేర్ యానిమల్స్. ఎండింగ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇక్కడే నువ్వు మ్యాచ్ చేయాలి కాబట్టి. లైక్లీ టు, అన్లైక్లీ టు, ఎబిలిటీ టు, లైక్లీ టు, అన్లైక్లీ టు, కంప్లీట్ గా ఆపోజిట్. చూడండి ఎండింగ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. దాంతో పాటుగా కీవర్డ్స్ కూడా తీసుకోండి. ఓకే, మైగ్రేటరీ రూట్స్, ప్రిపేర్, డ్యూరింగ్ మైగ్రేషన్, architect terms. So now you have to search for the words dingle migratory routes are likely to what? Dingle migratory routes are likely to dash. So this is your passage. Search for the word dingle and also migratory routes. Synonyms చూడండి, కొంచెం దానికి రిలవెంట్ గా ఉన్నది కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎగ్జాక్ట్ గా అలానే ఫాలో అయిపోకూడదు, ఆ వర్డ్స్ కోసమే వెతకూడదు. ఫిఫ్త్ లైన్ 1 2 3 4 5. ఎస్, డింగల్. ఇంకొక వర్డ్ కూడా ఇంపార్టెంట్, మైగ్రేటరీ రూట్స్. Migratory routes. Very good. Who is that? Ram Mohan Garu. Very good. Prolonged movements is nothing but migratory routes. Prolonged movements. చూసారా ఇక్కడ 2 3 4 5 6th line. 6th line. Prolonged movements. చూసారా, ఇలాంటివి కూడా మిస్ అయితే కనుక మనకి పోయినట్టే బిట్. ఓకే, సో డింగల్ ఎక్కడ ఉంది, prolonged movements ఉంది. Now our question is, according to Dingle, migratory routes are likely to. Likely to. దాని synonym ఇక్కడే ఉంది, tend. చూడండి, tend to be what? Linear, not zigzag. They are prolonged movements that carry animals outside familiar habitats. They tend to be linear, not zigzaggy. చూసారా, మనం ఈ సెంటెన్స్ కంప్లీషన్ కి ఎక్కువ కష్టపడవలసిన అవసరం కూడా లేదు, చాలా ఈజీగా దొరుకుతాయి. సెంటెన్స్ ని కంప్లీట్ చేయడం అంటే
ఆ సెంటెన్స్ ఎండింగ్ ఏంటో పెట్టాలి. ఇదిగోండి సెంటెన్స్, అక్కడ ఏముంది, అక్కడ ఏదైతే ఉందో వీటిని ఇచ్చారు కదా మనకి ఆప్షన్స్, వాటితో మ్యాచ్ చేయాలి. లీనియర్ నాట్ జిగ్జాగి, లీనియర్ అంట. చూడండి ఏది సూట్ అవుతుందో. లీనియర్ నాట్ జిగ్జాగి, జీ. చూసారా, ఫాలో ఏ స్ట్రైట్ లైన్. లీనియర్ is nothing but straight line. Follow a straight line. So the answer is Z. Follow a straight line అని రాయొద్దు. You have to write the letter G. చాలా ఈజీ సెంటెన్స్ కంప్లీషన్. ఎప్పుడు ఈజీ మీకు చూసారా, ఆ ప్రోలాంగ్ మూమెంట్స్ అవి దొరకకపోతే కష్టం అవుతుంది. ఎస్, ఆన్సర్ ఈస్ G. Okay, so in the same way, 20th, you'll always get a paraphrase sentence. 20th, to prepare for preparation next sentence lo undi chudamu. To prepare for migration, animals are likely to, malli likely to ne. To prepare for migration, animals are likely to, ఈ మీనింగ్ రావాలి మనకి. అక్కడ ఇచ్చారు కదా 10 to అని చెప్పి, ఈ మీనింగ్ వచ్చింది. ఓకే, likely to, unlikely to, ability to. So read the 20th question. I'll show you the passage. To prepare for migration, animals are likely to dash. Animals migration preparation కూడా ఇంపార్టెంట్ ఏనండి. ప్రిపేర్, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మైగ్రేషన్ కదా. మైగ్రేషన్ ఎప్పుడు మనకి రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. అందుకే ప్రిపేర్ తీసుకోండి. ప్రిపేర్. టు ప్రిపేర్ ఫర్ మైగ్రేషన్, యానిమల్స్ ఆర్ లైక్లీ టు. చూద్దామా. సో ఇందాక ఆన్సర్ ఎక్కడ ఉంది, ఇవి ఏంటంటే ఆర్డర్ లోనే వెళ్ళాలని లేదు, పైన కూడా ఉండొచ్చు. అందుకే నేను అన్ని క్వశ్చన్స్ దగ్గర కీవర్డ్స్ తీసుకోండి అంటున్నా. ఇక్కడ ఆర్డర్ లోనే వెళ్ళినట్టే ఉంది, కానీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు ఆర్డర్ లోనే వస్తాయి అని చెప్పి. ఇది కాదు, కానీ సమరీ కంప్లీషన్ రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కదా, అదైతే ఆర్డర్ లో వస్తుందన్న ఇది లేదు, పైన కూడా రావచ్చు. అంటే ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఉండి సెకండ్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు. దేనికి, సమరీ కంప్లీషన్ కి ఎక్కువగా అదే ఇస్తారు. సమరీ కంప్లీషన్ ఆర్డర్ లో రాదు, రావచ్చు రాకపోవచ్చు. సో నా టు ప్రిపేర్ ఫర్ మైగ్రేషన్, యానిమల్స్ ఆర్ లైక్లీ టు. చూడండి, ప్రిపేర్ గురించి ఇక్కడ ఉంది, ప్రిపరేషన్ గురించి ఇక్కడ ఉంది. సో మనం ఇక్కడ నుంచి చదవాలి, నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ కాదు. ప్రిపేర్ ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి. దే ఇన్వాల్వ్ స్పెషల్ బిహేవియర్ కన్సర్నింగ్ ప్రిపరేషన్. బ్రాకెట్ లో కూడా ఇంపార్టెంట్, ఓవర్ ఫీడింగ్ అంట, సచ్ యాజ్ ఓవర్ ఫీడింగ్. ఆ ప్రిపరేషన్ ఏంటి అంటే ఓవర్ ఫీడింగ్ అండ్ అరైవల్. ఎస్, ఓవర్ ఫీడ్ దెమ్సెల్వ్స్. ఓవర్ ఫీడ్ అండ్ అరైవల్. చూద్దామా. Do you want me to show the options? Let's see. They demand special allocations of energy. Attentiveness. అది ప్రిపరేషన్ కాదు. మీరు చూడండి. అండ్ వన్ మోర్, మైగ్రేటింగ్ యానిమల్స్. ప్రిపరేషన్ వేరు, మైగ్రేటింగ్ యానిమల్స్. అంటే ప్రిపేర్ అయిపోయిన తర్వాత, ప్రిపరేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత, మైగ్రేటింగ్ అంటే డ్యూరింగ్ మైగ్రేషన్ వస్తుంది. చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది దానికి. అందుకే నేను చెప్తున్నా, పర్టికులర్ సెంటెన్స్ ని ఆ మీనింగ్ వస్తే సరిపోతుంది అని. ఓకే, ప్రిపరేషన్ ఉంది. మైగ్రేటింగ్ అంటే ప్రిపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మైగ్రేషన్ ఉంటుంది కదా, డ్యూరింగ్ మైగ్రేషన్ వస్తుంది అది. సో ఇక్కడ మనకి ఇంకేం దొరికింది ఇన్ఫర్మేషన్? ఓవర్ ఫీడింగ్, అరైవల్, స్పెషల్ అలోకేషన్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. చూద్దాం. ఎండింగ్ మాత్రమే కావాలి మనకి, మొత్తం ప్యాసేజ్ అంతా చదవవలసిన అవసరం లేదు.
Yes. What's my answers? Answer is C. Eat more than they need for immediate purpose. They overfeed themselves. Answer is C. Just ending petadame. So to prepare for migration, animals are likely to eat more than the immediate purpose. Eat more than the same thing. So answer is C. Okay. In the same way, 21st. During migration, అంటే ప్రిపరేషన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మైగ్రేటింగ్ యానిమల్స్ ఆర్ అన్లైక్లీ టు అనేది మీరు చూడాలి. అన్లైక్లీ టు, ఇక్కడ లైక్లీ లేదు, అన్లైక్లీ ఉంది, చూడండి. డ్యూరింగ్ మైగ్రేషన్ యానిమల్స్ ఆర్ అన్లైక్లీ టు. చూద్దాం. During migration, animals are unlikely to. During migration, animals. Preparation అయిన తర్వాత migrating animals is nothing but at the time of migration, right? So migrating animals ఏం చేస్తాయి? Maintain intense attentiveness to the greater mission, which keeps them undistracted by temptations and undeterred by the challenges that would turn other animals aside. చూడండి, నేను ఆప్షన్స్ చూపిస్తాను. Okay. Undistracted by temptations and undeterred by the challenges. చూద్దామా ఆప్షన్స్? చదివారా? మెయిన్ థింగ్ అదే, అంటే ఇంటెన్స్ అటెంటివ్నెస్ ఒకటి, అన్డిస్ట్రాక్టెడ్ బై టెంప్టేషన్స్ ఒకటి, అన్డిటర్డ్ బై ఛాలెంజెస్ ఒకటి. Temptations and undeterred by the challenges. So shall I show the options? Shall I? Yes. So 3 options ఉన్నాయి, చూద్దామండి. And intense attentiveness, undistracted by temptations and undeterred by the challenges. మన క్వశ్చన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా. అన్లైక్లీ టు ఉంది చూడండి. డ్యూరింగ్ మైగ్రేషన్ యానిమల్స్ ఆర్ అన్లైక్లీ టు. చూడండి ద ఆన్సర్. E. What about others? అందరూ ఆన్సర్ చేయాలి. మీరు ఏమనుకుంటున్నారో అదే పెట్టండి. E. B. A. E. D. Okay. సో చూడండి క్వశ్చన్ ఏంటి? డ్యూరింగ్ మైగ్రేషన్ యానిమల్స్ ఆర్ అన్లైక్లీ టు. డ్యూరింగ్ మైగ్రేషన్ కదా మనకి క్వశ్చన్ లో ఏమి ఇచ్చారు? ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడే మీరు చెప్పిన ఆప్షన్ మ్యాచ్ చేద్దాము. అన్లైక్లీ టు, చాలా మంది ఫస్ట్ ఈ చెప్పారు, ఇగ్నోర్ డిస్ట్రాక్షన్స్. అంటే అన్లైక్లీ టు ఇగ్నోర్ డిస్ట్రాక్షన్సా?
ఒకసారి ఈ చెప్పారు కదా, అన్లైక్లీ టు ఇగ్నోర్ డిస్ట్రాక్షన్స్ కాదు, ఆపోజిట్ వస్తుంది. ఆ మీన్ కి కంప్లీట్ గా ఆపోజిట్ వస్తుంది, మ్యాచ్ అవ్వదు. అందుకే నేను చెప్తున్నాను ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అన్లైక్లీ టు ఇగ్నోర్ డిస్ట్రాక్షన్స్ అసలు మ్యాచ్ కాలేదు. ఓకే, అక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇంకొకటి ఏం చెప్పారు ఆప్షన్స్, మీరు ఆన్సర్స్ ఏం చెప్పారు? ఏ చెప్పారు, ఇంకొకటి సంథింగ్ బియో ఏదో చెప్పినట్టున్నారు. ఈ క్వశ్చన్ లో చూడండి, మైగ్రేటింగ్ యానిమల్స్ మెయింటైన్ ఇంటెన్స్ అటెంటివ్నెస్ టు ఎ గ్రేటర్ మిషన్ which keeps them undistracted by temptations and undeterred by the challenges that would turn other animals aside. Just they are talking about undistracted, temptations and undeterred by the challenges, ఎక్కువ attentive గా ఉంటాయి కదా. Why B ఎందుకు అంటున్నారు? travel open land where they can look out predators. అటెంటివ్ గా ఉంటాయి అంటే అది ట్రావెల్ ఆన్ ఓపెన్ ల్యాండ్, ఎస్ మ్యాచ్ అవుతుంది, కానీ ఎగ్జాక్ట్ గా అది కాదు, అక్కడ వాళ్ళు చెప్పింది అది కాదు. జీ అయిపోయింది ఆల్రెడీ కదా. సో ఆన్సర్ ఏ, ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ. బి డిస్కరేజ్డ్ బై డిఫికల్టీస్, అక్కడ ఉంది కదండి అన్డిటర్డ్ బై ఛాలెంజెస్ అని. అన్డిటర్ అంటే బి డిస్కరేజ్డ్, నాట్ టు బి డిస్కరేజ్డ్ బై సంథింగ్. అన్డిటర్డ్ అంటే ఓకే, undeterred by challenges, not to be discouraged by. ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ మార్చేద్దాము. yes, hip hip hooray. ఆన్సర్ చూడండి, unlikely to be discouraged by difficulties. మ్యాచ్ అయిందా లేదా? డిస్కరేజ్ అన్లైక్లీ అవ్వాలనుకోవు అంతే కదా. మనం చూడగానే ఈఏ పెట్టేస్తాం, ఈ పెట్టేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోతాం. బట్ చూడండి ఇలాంటివి కూడా ఉంటాయి, జాగ్రత్తగా చేయాలా. అన్లైక్లీ టు బి డిస్కరేజ్డ్ బై డిఫికల్టీస్, అలా డిస్కరేజ్ అవ్వాలనుకోవు ఆ ఛాలెంజెస్కి, అందుకే అక్కడ అన్లైక్లీ. ఆన్సర్ ఇస్ ఏ. నెక్స్ట్ 22nd క్వశ్చన్, లాస్ట్ క్వశ్చన్. ట్రికీ ఉంటాయి, ఇలాంటివి కూడా ఉంటాయి. నెక్స్ట్, architect terms illustrate migrating animals ability to. కన్ఫ్యూజ్డ్ ఉంటాయి. కన్ఫ్యూజన్ అంటే మనకి జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుని మ్యాచ్ చేయండి. కొన్ని కొన్ని ఇలాంటివి వస్తూ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, 22nd one, architect terms illustrate migrating animals ability to. It is very important. Architect terms illustrate migrating animals ability to. Architect terms keyword ability to is also important. Migrating animals, ఈ మీనింగ్ రావాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. Architect term illustrate migrating animals ability to. Let's see. Migrating animals, architect term illustrate migrating animals ability to. I think it is in the second paragraph. Yes, architect terms ability to, you have to get the meaning of that. Ability to what? Flight from the extreme south, okay, South America, to Arctic Circle, will take no notice of a nice smelly herring offered from the bird watchers. Okay, Kilgulls will live preciously for some handouts. Architect term resists distraction because it is driven most of the intensive sense of sounding. Okay, చూడండి జాగ్రత్తగా.
question. Architect terms illustrate migrating animals' ability to, meaning ravali, ability to, what they are capable of. Illustrate migrating animals' ability to, intensive sense. So they will take no notice of nice smelly herrings offered by the bird watchers. They resist distraction. Turn, architect turn, resist distraction. Because it is even at the moment of intensive sense of something we human finds admirable. So our question is ability to annaru kada. So do you want me to show the options? Shall I? ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎండింగ్ పెట్టాలి చూడండి. ఎబిలిటీ టు, E, E, E. E. Yes, the answer is E. Ignore distractions. కొంతమంది B అనుకుంటారు, బట్ ట్రావెల్ ఆన్ ఓపెన్ ల్యాండ్ వేర్ దెన్ కెన్, అదంతా ఇచ్చారు, స్టార్టింగ్ ఇచ్చారు. ద ట్రావెల్ టు సౌత్ అమెరికా ఎంత కిలోమీటర్స్ సంథింగ్ ఇచ్చారు. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఎబిలిటీ. మన క్వశ్చన్ అడిగింది మాత్రం వాట్ దే ఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ కదా. ఏంటి ఎబిలిటీ టు వాట్ అన్నారు. దే కెన్ ఇగ్నోర్ డిస్ట్రాక్షన్స్ దట్ nice smelly offer from the bird watchers. They can distract that. Okay, they can resist that. So ignore distractions is our answer. Option is E. Okay, so మన ఆన్సర్స్ ఏంటంటే G. First answer is G. Animals are likely to C, G, C, A, E. Is it clear? వీటిని సెంటెన్స్ కంప్లీషన్ అంటాం. జస్ట్ కీవర్డ్ కి GCAE అంతే. సెంటెన్స్ కంప్లీషన్ అంటాం వీటిని. ఓకేనా? సో దాట్స్ ఇట్. ఎస్, ఇట్స్ 12:31. ఈరోజు మనం మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఒకటి, ఈ సెంటెన్స్ కంప్లీషన్ ఒకటి డిస్కస్ చేసాం. క్లియరా? అర్థమైంది అందరికి? ఓకేనా? ఈ రెండు కూడా కీవర్డ్స్ తో వెళ్ళొచ్చు. మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ లో వెళ్ళండి. ఇదైతే ఇప్పుడు చేసాం కదా, కీవర్డ్స్ తీసుకుని ఆ పర్టికులర్ సెంటెన్స్ అర్థం చేసుకుని మ్యాచ్ చేస్తే ఈజీగా అయిపోతుంది. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్? yes, IELTS is such a kind of test. ఓకే గైస్, సో రేపటితో మన రీడింగ్ అయిపోతుంది. తర్వాత మీకు నేను ఒక టెస్ట్ పేపర్ ఇస్తాను, ఫుల్ టెస్ట్ రీడింగ్కి. అది చేసి నాకు ఆన్సర్స్ పెట్టాలి మీరందరూ. ఎవరెవరు రేపు క్లాస్ అటెండ్ అవుతారో అందరికీ నేను కౌంట్ చేసుకుంటాను, అందరూ పెట్టారా లేదా ఆన్సర్స్ అని. ఓకే, ఎంత వచ్చినా పర్లేదు, బట్ మీరు అటెంప్ట్ చేయండి టెస్ట్. ఓకేనా? ఓకే గైస్, ఓకే, bye all of you. Thank you so much. Bye. సార్ ఏమైనా చెప్పాలా సార్? మేడం ఏం లేదులేండి. ఓకే ఓకే గైస్, bye. Tata. See you tomorrow. Great day.